हाँ जी, अज आप शुरू करांगे साडा पहला चैप्टर। इसका नाम जो सिलेबस के फस्ट चैप्टर दिता हुआ साडे, इसका नाम है हैल्थ। ये दो चीज़ां आउणगीਆਂ, एक असीं देखांगे हैल्थ की है, दूसरा असीं की चीज़ देखांगे कि वट इज़ हैल्थ एजुकेशन। हैल्थ एजुकेशन की असीं दो चीज़ां ये पढ़दियां ने, हैल्थ एंड हैल्थ एजुकेशन। हुण जिहड़ी हैल्थ है, हैल्थ का कितना कितने डायरैक्टली जो असीं जोड़ांगे, जिवें साडे करोना टाइम चलिया सी, करोना के टाइम जो वैक्सीन तैयार करने की गल गई चली, आह वर्ड से जो असीं बहुत सुनिया होगा, WHO रोज़ ही खबरों के रहता सी। WHO की फुल नाम है वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कदों बनी सी जी? ये बनी सी 7 अप्रैल 1948। पहला विश्व युद्ध कदों होंदा है? 1914 तो 1919। दूसरा कदों होंदा है? 1940 तो 39 तो 45। तो जो विश्व युद्ध का मतलब की है, किते ना किते संसार के सारे देश ने जिहड़े वो आपस के विच की हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ दूसरा विश्व युद्ध ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਲਾਸਟ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਪਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਬ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ, ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮਾਰਵਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, बहुत सारा जो युद्ध का समान है वो खिंडिया पिया, जिहदे करके साडा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा की हो चुकी है, टॉक्सिक हो चुकी है। साडा वातावरण है जो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो वातावरण है जो खराब होने तो बचाने लई ते लोकां दी सेहत नूं बचाउण दे लई, लोकां दी सेहत के पद्धर नूं ठीक करन लई जदों वर्ल्ड वार खत्म हो जाती है तो सारे देश ने जिहड़े वो इकट्ठे मिल के सोचते हैं कि इस चीज़ का कोई हल लभ्या जाए, किसी तरीके नाल इस सब कुछ नूं ठीक किया जाए। तो उस तो बाद फिर सारे देशों के सांझे यत्नां दे नाल एक संस्था होने दे विच आउंदी है, जिहड़ी कि लोकां दी सेहत के पद्धर नूं उच्चा चुकण लई काम करूगी, जिहदा नाम की रखा गया वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बड़ी कदों? 7 अप्रैल 1948। तो साडा अगला क्वेश्चन इत्थों बनता है कि साडा सेहत दिवस कदों मनाया जाता है? जिन्नी तरीक नूं साडी WHO की स्थापना हुई सी, असीं उसे तरीक नूं मैमोरेबल कर लिया। असीं उसे तरीक नूं की करन लगे, एज ए वर्ल्ड हैल्थ डे मनाउणा शुरू करता सी। तो इहदा थोड़ी जी इहदे बारे ब्रीफ होगी। इत्थों भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपली WHO की फॉर्मेशन कदों हुई सी पूछा जा सकता है। कि नैक्सट साडे तो ये पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म की है, जां ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड हैल्थ डे कदों मनाया जाता है। वर्ल्ड WHO है जो डायरैक्टली ये जो रिलेट करता है, जिसके अंडर काम करता है, वो साडा है UN यूनाइटेड नेशनस। तो यूनाइटेड नेशन है जो साडा उहदे विच मन्निया जाता है कि हाले तक 195 देश ने जिहड़े रजिस्टर्ड ने। तो WHO के अंडर भी कितने होंगे? 195। पर कुछ देश ने, कुछ इहो जिहियां टैरीटरीज ने जिहड़ियां हाले तक रजिस्टर नहीं होंदियां, पर WHO जिहड़ा उहनां नाल भी मिल के काम करता। तो इवें दा क्वेश्चन बेसिकली मुश्किल है कि इवें दा सवाल पूछ लिया जाए जिस तरह। अगली चीज WHO का पूछ लिया जाता है 195 195 कंट्रियां UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਜਾਏ ਲੜਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀਏ। 195 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ 195 ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 200 ਪਲੱਸ 207-8 ਦੇਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ UN ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 195। ਤਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਜ਼ ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ UN ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ UN ਕੋਲ ਮਸਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਨੇਵਾ। ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਜਨੇਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ WHO ਹੈ ਜਿਹੜਾ, WHO ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਸੀਜ਼। ਹੈਲਥ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਰੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਰੋਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿੱਟ ਹੈ। ਪਰ WHO ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 3-4 ਟਰਮਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਭਾਵਾਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਵੇਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਐਰਿਸਟੋਟਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਐਨੀਮਲ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀਵ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੱਟਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਇਕੱਲੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਟਰਮਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲੀ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੈਲਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹੈਲਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਜੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਈਜੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਆਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ WHO ਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹੈਲਥ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰਲ ਹੈਲਥ ਲਿਖਤੀ, ਮੋਰਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ
ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਆਹ 4 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਆਹ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂਟਲ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਟਾਈਪ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ, ਇਹ 4 ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਨੇ? ਇਹ 4 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਤੀ ਸਾਨੂੰ? ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ। ਚਲੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲਾ। 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਟਾਈਪਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਿਰਫ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਊਂਡ ਮਾਈਂਡ ਲਿਵਸ ਇਨ ਅ ਸਾਊਂਡ ਬੋਡੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਕੜੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੇਟੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਚੋਂ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਾਕਸਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਸਲਿੰਗ। ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ। ਤਾਂ ਪਲੇਟੋ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ MR ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ? ਪੂਰੇ ਫਿੱਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਰੇ ਉਹ, ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਕ ਬੁਜੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ? ਨਿੱਕ ਬੁਜੀਸ। ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਮ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਆਪੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ IAS PCS ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਫਿੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਟੀਮਲ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ
ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰ ਨੌਕਆਊਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹਾਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਿੱਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਏਡ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਮਾੜੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਹੂ ਰੂਲਸ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਰੂਲਸ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਮੋਸ਼ਨ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਫਿੱਟ। ਸੋਸ਼ਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਾ ਦੇਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਹਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਕਸਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵੇਟਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ IQ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮੋਟਰ ਐਜੂਕੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ, ਮੋਟਰ ਮੀਨਸ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਵੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਸੋਚੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਜੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ, ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਟਰ ਐਜੂਕੇਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਐਜੂਕੇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 13 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਥੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹ ਸੇਮ ਲਗਭਗ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਥਿਕਸ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਭਾਗ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ 10,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਹਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਲਦੀ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ। ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅਫੈਕਟ। ਇੱਕ ਈ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਏ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਈ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਏ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਫੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਅਫੈਕਟਿੰਗ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਲੇਟਡ ਨੇ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੇਡਅਪ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੇਡਅਪ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 50% ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। 50% ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 50% ਜੀਨਸ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ 50% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੌਣ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ, ਤਾਂ ਦੋ ਬੰਬ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਏ ਗਏ, 6 ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਬ ਗਿਰਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਨ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਐਟਮਸ ਨੇ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਆਫ ਦਾ ਫਿਟੈਸਟ। ਕੌਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕੌਣ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਅਡੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਢਾਲ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਢਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗੀ, ਹੈਰੀਡਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮੇਡ ਅਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। এনवायरमेंट, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ এনवायरमेंट 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਟ ਕਿਹਨੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ এনवायरमेंट ਕੀ ਕਰਤਾ, ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ এনवायरमेंट ਪੋਲਿਊਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਰਾਬ এনवायरमेंट ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾੜੀ ਪੂਰਨਾ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਮਾ ਜੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਹੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਉਸੇ ਗੈਸ 'ਚ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ এনवायरमेंट ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਊਗਾ ਹੀ ਪਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਿਨਰਲਸ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਪੋਕਰੇਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟ ਯੂਅਰ ਡਾਈਟ ਬੀ ਯੂਅਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਐਸਾ ਖਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਡੀਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਐਨਾਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਡੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਐਕੂਮੂਲੇਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੌਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ 올림픽ਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੇਡਣ। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਡਣ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਲਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ। ਰਿਲੀਜਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਅਲਾਉ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੇਡਅਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਊੜਾੜਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਲਿਪੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰੀ ਚਿੱਤਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਡੀਪਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਡ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਡ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट्स ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੈਲਥ। ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਈਟ ਵਧੀਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੈਡ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈਗੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਜ ਫੂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਚੇਂਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰੀਡਿਟੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੀ ਜਿਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ ਮੋਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੀਨ ਹੈ ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਰੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਓਕੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਲਥ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੇਡਅਪ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੇ ਗੱਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੈੱਡ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਮਸਲ ਫਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਏਮ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਏਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਏਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਿ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਦੋਂ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਡ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਜੂਠ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਨੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜੂਠਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਨਾਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਬਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਦੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡਸਟ ਉੱਡੂਗੀ, ਡਸਟ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗੀ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਊਗੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਭਾਂਡੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਹੋਊਗੀ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਉੱਡੂਗੀ, ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਉੱਡਣ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆਸ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਖਤਮ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਧੋਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਨੇ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਹ ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈਲਥ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਨੂਅਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ। ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ।